सच्चखंड श्री हरिमंदर साहिब श्री दरबार साहिब नाल संबंधित सरावां ते दरबार साहिब नज़दीक होटलां नूं भारत सरकार ਵੱਲੋਂ जीएसटी ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਅਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕੜਵੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਅਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਰੀਬ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਅਤੇ ਸਰਾਵਾਂ ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਉਣਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਰਾਤ ਰੁਕਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਾਵਾਂ ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ जीएसटी लगाना चाहती है तो वो 5 स्टार रेटिंग के होटलों ते जीएसटी लगावे, क्योंकि उस विच अमीर लोग आके रुकते हैं अते उन्हां नूं इन्ने को टैक्स नाल कुछ फर्क नहीं पैंदा, लेकिन जो मध्यम वर्ग के लोग जां गरीब वर्ग के लोग सरावां जां होटलों विच आके 500 ते 1000 रुपए तक का कमरा लैंदे हैं। अगर उन्हां नूं 12% जीएसटी लगेगी तो उन्हां दी जेब ते काफ़ी असर पवेगा। इस दे नाल ही कुछ लोगों का कहना है कि ये जीएसटी होटलों जां सरावां ते नहीं, ये श्रद्धालुओं दीयां भावनावां ते जीएसटी लगी है। पंजाब 24 न्यूज़ ते अमृतसर तो सुनील खोसला दी रिपोर्ट। हाँ जी, जी जीएसटी लग रही है 1000 तो उत्ते नहीं लगनी चाहिए हैगी है, क्योंकि इत्थे बहुत सारे कुछ लोग इस तरह के होंदे ने जो मतलब कि इस रूल नूं फॉलो नहीं कर सकते हैं, तो उन्हां वास्ते सारी सुविधा होनी बहुत जरूरी है, तो असीं उन्हां दे नाल ही सहमत हैगे हैं। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ तीसरे दिन हो गए हैं। ਕੋਈ ਜੀਐਸਟੀ ਵਗੈਰਾ नहीं कोई ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਸੋਚਣਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਪਏਗਾ ਜੀਐਸਟੀ ਲੱਗੇਗਾ? ਮੀਡੀਅਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੇਬਰ ਲੋਕ ਤੇ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੱਗ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਾਵਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਸਲ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ? नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो लगनी चाहिए है, ये तो चीज़ गलत है, नहीं लगनी चाहिए। सरकार वास्ते असीं यही आखने चाहांगे कि सारिਆਂ ਨੂੰ एक बराबर नाल लैके चलना चाहिए, छोटे बड़े हैं सारे मीडियम क्लास के हैं, तो इन्हां सारिਆਂ वास्ते सुविधा होनी चाहिए। अमरजीत सिंह दुआ बिलासपुर छत्तीसगढ़ तो असीं आए हैं संगत ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 30 ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, 3 ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਇਆ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ 1000 ਤੋਂ ਘੱਟ रूम के चार्जिस वो जीएसटी ना लगे, क्योंकि सराय में अलग अलग प्रांतों तो निम्न तबके तो आते हैं श्रद्धालु, तो 1000 तो जो ज़्यादा रेंट है वो जीएसटी लाना चाहिए, क्योंकि जीएसटी भी जरूरी है केंद्र सरकार ਨੂੰ मजबूत करने वास्ते, भारत सरकार ਨੂੰ मजबूत करने वास्ते, तो राज्य सरकार ਨੂੰ मजबूत करने वास्ते जीएसटी लगना चाहिए, लेकिन 1000 तो उत्ते दे रूम के रेंट में। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ देखो देश ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ। ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੀਐਸਟੀ ਸਾਡੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਹਿਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ 5000 4000 ਦੇ ਕਮਰੇ ਹੋਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀਐਸਟੀ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ये तो फ़र्क बहुत पड़ेगा सर। कोरोना से पहले ही मतलब बिजनेस ठप था, लेकिन जैसे अभी ट्रैक पर आ रहा था तो ये जीएसटी से मुझे नहीं लगता कि इससे मतलब बहुत फ़र्क पड़ेगा मतलब बिज़नेस पर। पहले भी मतलब 2 साल होटल इंडस्ट्री के माइनस में ही गए हैं, तो अभी ट्रैक पर आ रहे थे, लेकिन अब ये कारोबार पहले से भी ठप ही था, तो बहुत फ़र्क पड़ेगा काम पर। लोगों की जेब में कितना फर्क पड़ेगा? ज़रूर फ़र्क पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। सिस्टम को थोपा जा रहा है एक किस्म से गवर्नमेंट के द्वारा।
सराओं पे भी लग रही है जीएसटी लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? और वहाँ पर देखो बजट भी काफ़ी कम होता है ना, तो उस पर से कस्टमर कहाँ से रेडी होगा जीएसटी देने के लिए। गुरु घर की जो सराम बनी होती है लोगों की हेल्प के लिए होती है, थोड़ा कम रेट मिल जाते हैं रूम, वहाँ भी लग रही है, वो लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। और 5 स्टार 3 स्टार होटलों में तो चलो फिर भी जायज़ है, लेकिन अब जो गुरु घर जहाँ पर तो एक किस्म से वो हेल्प थी एक लोगों के लिए, लेकिन वो भी अब एक किस्म से धक्का ही हो गया एक किस्म का। सही काम किया है कि बहुत गलत है मेरे हिसाब से। सरकार को क्या मैसेज देना चाहिए? सरकार को यही कि इस पर सोच विचार करना चाहिए, कम से कम छोटे होटलों में या जैसे गुरु घर की सराय वगैरह है उनमें से तो ये सब चीज़ें एकदम से माफ़ होनी चाहिए। मैं सुरिंदर सिंह हाँ जी, प्रेजिडेंट फैडरेशन ऑफ होटल गैसट हाउस एसोसीएशन ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ हाँ जी। कई अरसे तो जब तो गुरु रामदास साहब ने श्री ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਸਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਬੁੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਬੁੰਗਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਹੋਟਲਾਂ ਨੇ ਲਈ। ਇਹ ਹੋਟਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ जीएसटी लागू कर दी है। जीएसटी एक सधारण बंदा जो कि घरों तुर के आंदा है कि मैं लंगर पानी ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ छकांगा ਅਤੇ ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਮਰਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰਾ ਤਾਦਾਦ ਯਾਤਰੂਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸਸਤੇ ਜਿਹੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ जीएसटी ਲਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਯਾਤਰੂਆਂ ਤੇ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਾਸਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਯਾਤਰੂ ਜਿਹੜਾ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਮਰਾ ਲਏਗਾ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਾਣਾ ਵਾਜਬ ਹੈ? ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਰਹੀ ਖੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਯਾਤਰੂਆਂ ਦੀ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਯਾਤਰੂਆਂ ਦੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰਹੀ ਖੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ 1000-2000 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਛਕ ਲਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਸੌ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਕਮਰਾ ਲਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ GST ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਖੇਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੋਟਲ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ 12 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡਰੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਬਸਿਡਰੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੋਂ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਲਟਾ ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ GST ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਇਹ ਸਟੈਪ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।